اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں سلطان آباد سے مائع کلاچی کی طرف جانے والی سڑک اس وقت بند کر دی گئی ہے۔ مظاہرین نے امریکی قونصل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، جبکہ مظاہرین نے پتھراؤ پولیس اور رینجرز نے مظاہرین کو پیچھے دھکیل دیا۔ مائع کلاچی روڈ امریکن قونصلیٹ کے قریب فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ ایدھی ایمبولینس سروس کے مطابق 6 لاشیں مائع کلاچی روڈ سے سول ہاسپٹل منتقل کی گئی ہیں۔ 10 زخمیوں کو بھی مائع کلاچی روڈ سے سول ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو مختلف شہروں میں ہیں وہ مظاہرے جاری ہیں۔ کراچی میں بھی سلطان آباد سے مائع کلاچی کی طرف جانے والی سڑک اس وقت بند کر دی گئی ہے اور مظاہرین نے امریکی قونصل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ مائع کلاچی روڈ امریکن قونصلیٹ کے قریب ہنگامہ آرائی مظاہرین کی جانب سے جاری ہے۔ ذیشان شاہ نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، آپ بتائیے کہاں پر موجود ہیں اور اس وقت احتجاج کی کیا صورتحال ہے؟ میں اس وقت مین سلطان آباد کے پی ٹی برج کے قریب موجود ہوں اور یہاں پہ اس وقت جھڑپ کچھ دیر کے لیے تھمتی ہے، تو ہم اب سے کچھ چند سیکنڈ قبل ہی جھڑپ میں اچانک سے اضافہ ہوا ہے۔ اچانک سے جو جتنے بھی سامنے کی جانب موجود مظاہرین ہیں ان کی جانب سے پتھراؤ ہوا ہے، پولیس کی جانب سے شدید شیلنگ کی گئی ہے۔ مظاہرین اس وقت کے پی ٹی برج کے اوپر چڑھ گئے ہیں اور اوپر سے نیچے موجود پولیس اہلکار جتنے لوگوں سے پتھراؤ کر رہے ہیں، کہ پولیس کی جانب سے دوسری سائڈ سے ان پہ شیلنگ کی جا رہی ہے۔ اس وقت ایریا میں بہت زیادہ شیل فائر کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت پولیس کی نفری چاروں طرف سے ایریا کو کارڈن آف کی ہوئی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں، لیکن جو ہی لال زار کی جانب سے مظاہرین آ رہے ہیں تو پولیس کو بھی اسٹیپ بیک ہونا پڑا ہے اور اب پولیس مائع کلاچی روڈ کی جانب پہنچ چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ذیشان ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ افضل ندیم ڈوگر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضل ندیم ڈوگر، بتائیے کہ آپ کہاں پر موجود ہیں اور کتنی تعداد میں مظاہرین وہاں پر موجود ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی، میں تو یہ دوسری سائڈ پہ سلطان آباد پر موجود ہوں۔ یہاں سے جو راستہ امریکن قونصلیٹ کو جاتا ہے، یہاں پر کوئی رکاوٹ ایسا سچ نہیں ہے سلطان آباد پہ لیکن یہ ٹریفک یہاں پر پی آئی ڈی سی سے مکمل طور پر بند کی ہوئی ہے اور جو شیلنگ کی جو دھواں ہے وہ پورے علاقے میں اس کی بدبو پھیل گئی ہے۔ سلطان آباد، سول لائن اور تمام علاقے میں جو لوگ ہیں وہ جو اس کی شیلنگ سے جو ہے وہ ان کے کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ افضل ندیم ڈوگر۔ اور ذیشان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو ذیشان شاہ، آپ یہ بتائیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان جھڑپوں میں 6 لاشیں بھی ایدھی ایمبولینس سروس کی جانب سے ہاسپٹل منتقل کی گئی ہیں۔ جی دیکھیں، بالکل اب سے کچھ دیر قبل ایدھی حکام کی جانب سے تصدیق کی گئی تھی کہ جھڑپوں کے دوران مختلف واقعات میں مختلف اوقات میں مجموعی طور پہ 6 لاشیں پہنچائی گئی تھی۔ تاہم ابھی سول اسپتال سے اس کے اندر مزید اپڈیٹ آئی ہے جس کے اندر لاشوں کی تعداد 8 بتائی جا رہی ہے۔ سول اسپتال میں اب تک جھڑپوں کے نتیجے میں جو ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہے وہ 8 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد افراد زخمی حالت میں بھی اسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، صبح کے اوقات میں بڑی تعداد میں مظاہرین کی جانب سے امریکن قونصلیٹ میں اندر داخل ہونے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد میں پولیس کی بھاری نفری نے امریکن قونصلیٹ جانے والے تمام راستوں کو سب سے پہلے کارڈن آف کیا اور اس کے بعد میں وقتاً فوقتاً پولیس نے شدید شیلنگ کا آغاز کیا۔ شیلنگ کے نتیجے میں مظاہرین کی جانب سے شدید پتھراؤ بھی کیا گیا اور جھڑپ کافی دیر تک یہ جھڑپ جاری رہی، تاہم پولیس نے وقتاً فوقتاً شیلنگ فائر کرنا شروع کیے، جس کی وجہ سے جو مظاہرین ہیں وہ تھوڑا پیچھے کی جانب ہٹے تھے۔ ہم مظاہرین ایم ڈی خان روڈ پہ کیماڑی کی جانب وہ ان کو کافی ڈھکیل دیا گیا تھا۔ تاہم اب سے چند منٹوں قبل جب اس سے پہلے بھی آپ نے ہمیں لائن پہ لیا تھا تو اس وقت مظاہرین بہت بڑی تعداد میں آگے کی جانب فورسفلی آگے بڑھے تھے، جس کے بعد میں پولیس اسٹیپ بیک ہوئی تھی اور مظاہرین جو کے پی ٹی برج ہے جن میں سے ایک راستہ اس مائع کلاچی روڈ امریکن قونصلیٹ کی جانب جاتا ہے جبکہ سیدھا راستہ ایم ٹی خان روڈ کی جانب جاتا ہے، کے پی ٹی برج کے اوپر چڑھ گئے تھے اور مظاہرین نے برج کے اوپر چڑھ کے پولیس پر پتھراؤ
करना शुरू किया, जिसके बाद में पुलिस फिर दोबारा से स्टेप बैक हुई और फिर पुलिस ने अब हिकमत अमली बना के, क्योंकि पुलिस के आला अफसरान SSP DIG लेवल के ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसी बलिए पुलिस अब पीछे हटी है। अब मजीद हिकमत अमली मुरतब करेंगे कि मजीद शेल्स भी तलब किए गए हैं। पुलिस वक्तन फवक्तन शेलिंग कर रही है, हवाई फायरिंग की आवाज भी हमें सुनाई दी गई थी। तमाम पुलिस इस वक्त थोड़ी थोड़ी देर में शेल फायर कर रही है ताकि मुजाहिरीन को पीछे ढकेला जा सके। तमाम जैसे ही शेल की धुआं फैलता है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है, लोग परेशान होते हैं तो लोग पीछे जरूर हटते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में दोबारा से जैसे ही धुआं कम होता है तो मुजाहिरीन वापस आ जाते हैं और अमेरिकन कॉन्सुलेट की जाने पेशकदमी करते हैं, जिसके अंदर पुलिस दोबारा से नए शेल फायर करती है और पीछे हटे। लेकिन ये बता दूं ये सिलसिला तकरीबन 3 से 4 घंटे से जारी है, लेकिन ये थम नहीं सका है। थोड़ी थोड़ी देर में मुजाहिरीन आगे आते हैं, फिर पुलिस को स्टेप बैक होना पड़ता है, फिर पुलिस शेल फायर करती है तो मुजाहिरीन पीछे हटते हैं। ये मुसलसल ये मामला अभी तक रुक नहीं सका है, मुसलसल जारी है। अफजल नदीम डोगर, आप कहिएगा कि पुलिस की जानिब से क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, और अब वहाँ पर अफजल नदीम डोगर इस वक्त हमारे साथ नहीं है मौजूद। ज़ीशान, आप बताइए कि पुलिस की जानिब से क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, क्या शेलिंग वक्तन फ़वक्तन हो रही है और कितनी बड़ी तादाद में सड़कें और लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं? ज़ीशान शाह से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको एक बार फिर से बताएं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर मुज़ाहरे इस वक्त मुख्तलिफ़ शहरों में मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। कराची, लाहौर में भी मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। ज़ीशान शाह, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त? आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ज़ीशान, बताइए कि इस वक्त पुलिस की जानिब से क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, क्या शेलिंग अब रुक गई है और कितनी बड़ी तादाद में लोग भी इस शेलिंग से मुतासिर हुए हैं, सड़कें मुतासिर हुई हैं, और कौन कौन सी रोड्स इस वक्त बंद है और मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं लोगों को? देखिए, पहले मैं ये बात वाज़ेह करूं, जो ही शेल फायर होते हैं तो जिस जानिब की हवा चल रही होती है, डेफिनेटली वो वाली साइड सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। शेल के धुएं की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है और यही माहौल इस वक्त हम भी देख रहे हैं यहाँ पे, जिसकी अगर हवा उल्टी चलती है तो शेल का धुआं जब बैक साइड पर आता है तो मीडिया नुमाइंदगान भी वहीं पर ही खड़े हैं, इसके अलावा रेस्क्यू के वज़ीर-ए-ज़कार वहाँ खड़े हैं, पुलिस हुकाम वहाँ पे खड़े हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो खाल और क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा शेल फायर किए जा चुके हैं तो एरिया में खासी स्मेल है और खासी जो लोग यहाँ से गुजर, अव्वल तो खैर यहाँ पे इस वक्त लोगों का गुजरना अलाउड नहीं है, सड़कें बंद हैं, लेकिन लोगों को दुश्वारी का सामना हो रहा है। दूसरी जानिब अगर हम सड़कों की बात करें तो सुल्तानाबाद जाने वाले ट्रैफिक को, दोनों ट्रैक्स को इस वक्त जाने के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरी जानिब जो बोर्ड बेसन से माई कुलाची रोड की जानिब जाने आने वाले दोनों ट्रैक्स को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि अगर हम आगे की बात करें तो एमटी खान रोड जो कि किमाड़ी से रास्ता लालाजार और सुल्तानाबाद की जानिब जाता है, वो सड़क को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त जो जितने गिरकोनवा के सारे ट्रैक्स हैं, यानी कि अमेरिकन कॉन्सुलेट के जितने भी तीनों जानिब जो रास्ते जाते हैं, वो मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए उस वक्त उनको बंद किया हुआ है। वहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है, किसी को भी, और रेंजर्स की नफरी भी खुसूसी तौर पर कट्स पर इस वक्त खड़ी हुई है, जो कि किसी भी गैर मुतल्लिका गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पुलिस हुकाम की, तो पुलिस ने जो अभी तक हिकमत अमली मुरतब की है उसके मुताबिक जब इब्तदाई तौर पे अमेरिकन एम्बेसी के करीब बड़ी तादाद में, अमेरिकन कॉन्सुलेट के करीब बड़ी तादाद में जब मुजाहिरीन पहुंचे थे तो पुलिस ने इब्तदाई तौर पे जो एंटी रॉयड्स का हमला है उन्होंने पहले लाठीचार्ज किया और उसके बाद में पुलिस की जानिब से सबसे पहले लाठीचार्ज किया गया। पुलिस की जानिब से हिकमत अमली बनाई गई है और वक्तन फवक्तन शेलिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। शवाला असलम, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। शवाला, आप बताइए कि किस हॉस्पिटल में मौजूद हैं और इस वक्त वहाँ पर कितने जख्मी लाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए माई कुलाची रोड अमरीकी सफारत खाने पर जो हंगामा हराई हुई है उसके बाद इस वक्त हम सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के अंदर मौजूद हैं। तो वहाँ पर अब तक जब हमारी एमएस से बात हुई तो वही कहते हैं कि 8 जो डेड बॉडीज हैं वो लाई गई थी, जिसके बाद जो 20 जख्मी हैं वो लाए गए हैं और तिबी जो इमदाद है वो फराहम की जा रही है। उनकी जानब से कहा जा रहा है कि अभी लाशों की जो शनाख्त है वो कर रहे हैं और फिल वक्त ज्यादा मालूमात फराहम नहीं कर सकते। कई भी कहना है कि शनाख्त का अमल मुकम्मल होने पर तफसीलात फराहम कर सकते हैं, शनाख्त के अमल में कुछ वक्त जरूर लगेगा। और अब तक की जो रिसेंट जो अपडेट है वो यही है कि जो जख्मियों की तादाद है वो बढ़ चुकी है। ट्रॉमा सेंटर 24 जो जख्मी हैं वो लाए गए हैं और 24 से ज्यादा जो जख्मी हैं वो लाए गए हैं और जो एक्सपायरीज हैं वो 9 तक पहुंच गई हैं। डेड बॉडीज जो हैं वो 9 तक यहाँ सिविल जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर लाई गई हैं और इसके साथ ही मजीद जो जख्मी हैं वो भी दूसरे अस्पताल भी मुंतकिल किए गए हैं। लिहाजा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो अस्पताल के अंदर भी हैं वो काफी ज्यादा मुश्तैल भी हो रहे हैं, काफी ज्यादा नारेबाजी है वो भी अस्पताल में की जा रही है। जी
ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوالا اسلم اور ذیشان شاہ ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں بھی، لاہور میں بھی امریکی قونصل خانے کے باہر مظاہرین احتجاج کریں۔